नमस्कार बंधुगण आपण मानक मो यूट्यूब चैनल को पुन थरक स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आज जो विषय मु विजय कहवा को जाऊँगी ताहा आपणकर घरे केतोटी कक्ष अच्छी केतोटी रूम अच्छी गोटे घर भितर जहाँ भी रूम अच्छी से सबू रूम रे 5टी जिनस रखंतु। से 5टी जिनिस केउ लाभ हेबो आसंतु जानिबा जहाँकि आपणक जीवन बदलाई देव। आपणक आख पाखरे से सब जिनिस को निश्चित देखुथिबे किंतु आपण माने जानि नथिबे जे सठिक दिग कोउटा। आम जीवन रे केउ सब असुविधा चलुची आमे काहार को जगह रे रखिबा एई घरे रखिले हमर भल हबा बोली। बहुत व्यक्ति विशेष अछंती जहार अपार ज्ञान अच्छी तांको ज्ञान सबू तांको दल कर्मचारी माने शिखी दियंती से माने जीवन में बहुत उन्नति करथांती। से उन्नति किंतु करि पारंती नाही। से माने चाकरी क्षेत्र में प्रमोशन हुएनी। जेतले चाकरी क्षेत्र में प्रमोशन में टंका कुआडू आसीबो कुआडू घर स्थिर होई रहिबे सब पैसा पानी परी बही जीव। आज यही उपाय मु जहाँ भी कहबी आपणकर अर्थर आगमन दिग बदलिबो ता सहित चाकरी समस्या दूर हबो एवं आपणक घरे लक्ष्मीर आविर्भाव हेबे। माँ लक्ष्मी को दयारु कुआडू ना कुआडू अर्थ आसीबो। निश्चय विद्या क्षेत्र रे चाकरी क्षेत्र रे ही उन्नति हेबो। एबे आ गोटे कथा एमिति भी किछि घर भितर किछि कलह चली थाए। घर भितर नीतिदिनिया कलह चली एपरी किछि घरर सदस्य माने अछंती बिना कारण रे निज पड़ोसी सहित तांकर पड़ेनी। पड़ोसी तांको देखि ईर्ष्या करे से माने पड़ोसी की देखि ईर्ष्या करथांती। पड़ोसी सहित मध्य भल भाबे पढ़े नाही जहाँ फल कि निज असुविधा साहाय्य कि करती नहीं। समस्त बहुत अछंती समाधान निज घर ही लुचि रही। मु आज आपणक घर भितर ही से सब घर बाहर कर दे सठिक जगार लगेबार उपाय बतलेबी ना आपन को किसी कहिबार अछि ना आपन को किसी बुझिबार अछि। भिडियोटी को भल भाबरे खाली सुनंतु। मु आपन को आज कहिबी केउ केउ जिनिस सब जणाइबी। आम जीवन रे आम जन्म कुंडली रे बहुत फरक पकाए। जहाँ जन्म कुंडली रे किछि ना किछि खराब थाए कौन सी ग्रह यदि खराब थाए से धन आगमन रे बढ़ाई न थाए। किंतु आज सब जो उपाय मु बतलेबी जेकोसी व्यक्ति यही उपायटी निज घरे कहीपर कौन सी असुविधा ना कौन सी जातक देखिबार अछि ना कौन सी पूजा पाठ करिवार अछि। बास सठिक दिगरे सठिक जगार यही 5टी जिनिस को रखिदेबे एवं आपणक जहाँ जहाँ रूम अच्छी भाभी नेबे मोर एतिक रूम अच्छी मु केउ रूम रे केउ जिनिस रखिबी। आपणकर केउ समस्या ही लागी रहिबो आपण केउ समस्या ही एकु सबु लगाइबे ता सहित सबु रूम रे मध्य सबु जिनिस उपाय रे अछि माने कोन जगह बहुत भल हबो। आसंतु आमे जानि नबा गोटे गोटे रूम को नै आमे जिनिस आम आपन को बताइबे। आपण मानकु मोर अनुरोध जे एई सब जिनिस को निश्चित लगांतु गोटे चुटकी रे समाधान हो जाय। 15 दिन भितर आपणक घरर पूर्वर परर परिस्थिति भितर यदि फरक न आसीची आपण माने मते कमेंट सेक्शन रे निर जणाइबे। मु पूरा ग्यारंटी सहित कहूची यही उपाय रखिबा द्वारा आपणक घरे निश्चय धनर आगमन दिग बदली जो। आपणकर समस्यार समाधान यही नियम सरिबा द्वारा आपण निश्चित दूर होई जिवो। तागर मो दर्शक मान को अनुरोध जे वीडियोटी को निहाती शेष पर्यंत देखंतु। चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखरे त्या बेल आइकन को क्लिक कर दियंतु। वीडियोटी को लाइक कर दियंतु। कमेंट सेक्शन रे जय मां लक्ष्मी निहाती लेखंतु। तेबे दर्शक बंधु आ गोटे कथा कहबी जदि आपण एठी कहा ए वीडियोटी कहा सहाय्य आसीबो आपण काहे कि ताको न शेयर करिवे आपण निज बंधु वर्ग को निज संग साथी को निश्चित शेयर कर जा द्वारा से माने मध्य यार लाभ उठाई पारिबे। प्रथम जिनस है जहाँ कि आमे लिविंग रूम विषय जानिबा। लिविंग रूम है आपणक घरर लिविंग रूम आपण देखंतु जे पूर्व दिगर लिविंग रूम रे पूर्व दिग जदि पूर्व दिगरे आपण कौनसी कचरा रखी देइचंती सफा सुतरा रखी नांती ताहाकू तुरंत सफा कर दियंतु। से जगह रे राम दरबार फोटो पूर्व दिगरे निश्चित लगे दियंतु। तार मुह पूर्व किंबा पश्चिम आड़ को होइथिबो।
ତମ୍ବାର ସୂର୍ଯ୍ୟର ମୁଖ ଗୋଟେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କେଉଁ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଲଗାଇବେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ପ୍ରମୋସନ୍ ଆସୁନି, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁବିଧା ଲାଗି ରହୁଛି, ଚାକିରିକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଟେନସନ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଚାକିରିରେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ୟୁକ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜର ତଳ କର୍ମଚାରୀ, ହେଲେ ଆପଣ ଉପରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଦରମାରେ ଅଧିକ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଆସୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦରମା ବଢ଼ୁନାହିଁ, ସେଇ ଦରମାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ଚାକିରି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଛୁଆମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ସମସ୍ୟା, ଛୁଆମାନଙ୍କର ଚାକିରି ଆସୁନାହିଁ, ଅଫର୍ ଆସୁନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ଭଲ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଏହିସବୁ ଉପାୟଟି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କାମ ଦେବ। ରାମ ଦରବାରର ଫଟୋ ନିଜ ଲିଭିଂ ରୁମ୍ର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟେ ତମ୍ବାର ମୂର୍ତ୍ତି ଯାହା ଆପଣମାନେ ନିଜ ଲିଭିଂ ରୁମ୍ରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯଦି ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଅଟେ ରାମ ଦରବାରର ଫଟୋ, ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଯାହା ବି ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଥିବ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଲାଗି ରହିଥିବ ତାହା ବି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଯଦି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଦେଖିଲେ ତ, ଗୋଟିଏ ଚୁଟକିରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟର ସମସ୍ୟା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆମର ପୂଜା ରୁମ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସଦସ୍ୟମାନେ ଠିକ୍ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରହୁନାହିଁ, ଛୁଆମାନେ ପାଠପଢ଼ା ଭଲ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ଜଣକ ଠିକ୍ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଯଦି ବୁଦ୍ଧିଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଲୋକମାନେ ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହି ଉପାୟଟି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପୂଜା ରୁମ୍କୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ପୂଜା କରିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କର ମୁହଁ ପଶ୍ଚିମ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁ ପୂର୍ବ ହେବ। ଗୋଟିଏ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିର ଦାତା। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଗଣେଶ ଫଟୋଟିକୁ ରଖିବେ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ସ୍ଥାପନ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ତୀବ୍ର ବୁଦ୍ଧି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାରକୁ 21ଟି ଦୁବ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। 21ଟି ଦୁବ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ଗୋଟେ ଗଣେଶଙ୍କର ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ନିଜ ଘର ଭିତରେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିବାଦ ହେଉନି, ଛୁଆ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏହି ଫଟୋଟି ନିଶ୍ଚିତ ଲଗାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି, ଆପଣ ଏଇ ସବୁବେଳେ କରିପାରିବେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହିଁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଶୁଭ ଅଟେ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଉପାୟ, ଆମ ରୋଷେଇ ଘର ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ରୋଷେଇ ଘର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଚେନ୍ଟି ଅଲଗା କେଉଁ ରୁମ୍ରେ ରହୁଛି, ତେବେ ଆପଣ କେଉଁ ଦିଗରେ ରଖିବା ଉଚିତ? ଏହା ବହୁତ ବି କ୍ଷତିକାରକ ପକାଇଥାଏ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ଯଦି ଘର ହେଇଯାଇଥିବ ରୋଷେଇ ଘର, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ହେଉଛି ଶାନ୍ତିର ଦିଗ। ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ କି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାପନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଠାକୁରଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ, ସେଇ ଘରେ ଅନ୍ୟଟି କିଛି ନେଇ ଥୋଇଦେବ, କ'ଣ ହେବ? ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ନିଜ ରୋଷେଇ ଘରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ କାନ୍ଥରେ, ଆପଣମାନେ ତ ରୋଷେଇ ପୂର୍ବ ମୁଖା ହୋଇ ରୋଷେଇ କରୁଥିବେ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ କାନ୍ଥରେ କିଛି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଜିନିଷ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ଲାଲ ରଙ୍ଗର କିଛି ଛୋଟିଆ ପାଣି ବୋତଲଟେ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଯାହା ବି ହେଉ, ସବୁଜ କଲର କୌଣସି ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଗାଇବା ନାହିଁ, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଗଛ ଲଗାଇବା ନାହିଁ। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରୋଷେଇ ଘରରେ ବାସ୍ତୁ ଗଛ ଲଗାଇ ପାରିବା, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଲଗାଇବା ଆଗକୁ କହିବି। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର କାନ୍ଥରେ ରୋଷେଇ ଘରର ଛୋଟିଆ କିଛି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଜିନିଷ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଧନର ଆଗମନ ଦିଗର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ସୁଗମ ହେବ। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ଏବଂ ବାସନ ମାଜିବାର ବେସିନ୍ ଗୋଟିଏ ସେଲ୍ଫରେ ଅଛି,
ଏହା ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତୁଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ଡାକି ଆଣିଥାଏ। କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ, ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବାସ୍ତୁ ଗଛ ଲଗାଇଦେବେ। ଏହା ତ ପୂର୍ବ ଦିଗ, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରେ ଲଗାଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତୁ ଗଛ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ତ ନିହାତି ଦେଖୁଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି ବାସନ ଧର ମାଜୁଛନ୍ତି ବେସିନ୍ ପାଖରେ, ଯେଉଁଠି ଗ୍ୟାସ୍ ବା ରଖୁଛନ୍ତି, ଏହି ଦୁଇଟି ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ସେଲ୍ଫରେ ଦୁଇଟି ମଝିରେ ଗୋଟେ ବାସ୍ତୁ ଗଛ ନିହାତି ରଖିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତୁଜନିତ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି, ଯାହାକି ଆମ ସେହି ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବାର ଯେଉଁ ବେସିନ୍ଟା ଥିବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦୀପ ଗୋଟେ ରଖିଦେବେ। ଏହି ଦୀପଟି ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖିଲେ କ୍ଷତିକାର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଅସମାଧାନ ସହିତ ଆପଣ ଦୀପଟିକୁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି, ବହୁତ କ୍ଷତି କରି ପକାଇଥାଏ। ମୋ ହିସାବରେ ବାସ୍ତୁ ଗଛକୁ ନିଜର ରୋଷେଇ ଘରେ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତନ ସଫା କରିବାର ସିଙ୍କ, ଏହି ମଝିରେ ହିଁ ବାସ୍ତୁ ଗଛଟିକୁ ରଖିବେ। ଯେକୌଣସି ହିଁ ବାସ୍ତୁ ଗଛଟି ରଖିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ସନଲାଇଟ୍ ଆସିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଅଧିକ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍ଟେ ଦେବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।